안녕하세요, 털미드입니다. 이번 시간에는 liven and liven dough, 그래서 누룩과 혹은 이스트와 이스트로 발효되어 부풀은 빵덩어리에 대해서, 반죽 덩어리에 대해서 보도록 하겠습니다. In this discussion, 이번 논쟁에서는 we read that leaven, 누룩과 leavened fermentation, 그 누룩으로 발효된 것과 and leavened bread, 누룩으로 발효되어 구워진 빵은 모두 all the same thing, 모두 같은 것을 의미한다는 사실을 읽게 됩니다. In response to Rabbi Yehuda's query about why. 그리고 이제 예후다 랍비는 왜 그런지에 대해서 이제 질문을 던질 것이고요. If it is so important, 만약 이것이 매우 그렇게 중요한 것이라고 한다면 Israel is only restricted from eating leaven 7 days a year. 즉 이스라엘은 1년에 7날 동안 이 누룩을 먹지 말라고 이제 정해져 있는데요. Rabbi Shimon replies that 시몬 랍비는 이것에 대해서 이렇게 대답합니다. This is an annual celebration of the days that they went out of bondage. 즉 이것은 이스라엘 백성들이 과거에 그 이집트의 속박으로부터 벗어난 그 날들을 기념하기 위한 1년 행사라는 것이죠. 본문으로 가보시면요. This is what Rabbi Shimon said. 이것이 바로 시몬 랍비가 이야기한 것인데요. It is written, 이렇게 기록되어 있습니다. But on the first day you shall remove leaven out of your houses. 그러나 첫 번째 날에 너희들은 너희의 온 지방 가운데에서 누룩을 제할지라, 누룩을 없앨 것이다 라고 표현하고 있습니다. For whoever eats leavened bread, 그러면서 누구든 누룩 있는 빵을, 즉 이스트로 부풀은 빵을 먹는 자는 하면서 쭉쭉쭉 나가는 게 이제 출애굽기 12장 15절인데요. I have explained it thus. 나는 이전에 이것에 대해서 이렇게 해석했습니다. 이렇게 설명했습니다. Leaven and leavened dough are one level. 누룩과 그 누룩으로 부풀은 이 반죽 덩어리는 one level, 하나의 레벨이고요. And are all the same. 모두 같은 것을 의미합니다. The other dominion is the ministers appointed over the other nations, whom we call evil inclination. Another dominion, strange el, other Elohim. 그리고 이제 또 다른 세력이 존재하는데요. 이 또 다른 세력은 즉 이방 나라들을 다스리라고 하나님께서 임명하신 그 천상의 관리들을 의미하는데요. 즉 천사들이라고 표현할 수 있겠죠. 천사들을 의미하는데 이들을 we call, 우리는 뭐라고 부르냐면 이제 악한 충동이라고 부르고요. Another dominion, 또 다른 어떤 세력들이라고 부르고요. 혹은 strange el, 낯선 엘이라고 부르고요. 혹은 other Elohim, 다른 신들이라고 부릅니다. 즉 하나님과 다른 영적 존재들을, 하나님의 다른 존재들을 보통 다른 이방 나라에서 믿는 신들을 이렇게 부른다는 거죠. Here also, 여기서도 마찬가지로 leaven dough and leaven bread, 즉 이스트, 효모와 그 다음에 효모로 발효된 그 반죽 덩어리와 그 다음에 효모로 반죽되어 구워진 빵은 모두 같은 말입니다. The Holy One, blessed be He, said. 거룩하신 하나님께서 이렇게 말씀하셨습니다. All these years you were under the authority of others and served another nation. 지금까지 너희가 살아온 날들 동안에, 살아온 횟수들 가운데 너희들은 다른 존재들의 주권 아래에 살고 있었다. 즉 다른 존재라는 건 앞에 얘기했던 다른 신들이죠. 다른 신들 밑에서 살았는데 and served another nation. 따라서 너희들은 다른 민족들을 섬겼었다. From now, 하지만 지금부터는 you are free men. 너희들은 자유인들이다. But on the first day, 하지만 첫째 날에는 you shall remove leaven out of your houses. 하지만 첫째 날에 너희가 해야 할 것은 너희 집에서 모든 누룩을 없애버리는 것이다. You shall eat nothing leaven. 따라서 너희들은 효모로 발효된 어떤 것도 먹지 말지어다 라고 명령하고 있습니다. And there shall no leavened bread be seen with you. 따라서 너희들 가운데 이 누룩으로, 즉 효모로
부풀어 구워진 빵은 보이지 않게 할지어다 라고 출애굽기 13장 7절은 이야기하고 있습니다. Rabbi Yehuda said, 예후다 랍비가 이야기했습니다. If so, 만약 그렇다면 we should not eat leaven all the days of the year. 우리는 차라리 1년 365일 내내 누룩 없는 빵을 먹는 게 낫지 않습니까? Why only 7 days? 왜 1년에 7번, 그러니까 왜 1년에 7날만 우리가 먹지 않습니까? As is written, 이렇게 기록되어 있습니다. 7 days shall there be no leaven found in your houses. 즉 너희 집 가운데서 7날 동안에는 누룩으로 부풀어진 것들을 보이지 않게 할지어다. 그러니까 없앨지어다 라고 표현되어 있다는 거죠. And not more. 왜 7날 이상으로는 표현되어 있지 않습니까? He said to him. 그러자 랍비 시몬이 이제 예후다한테 얘기합니다. At all times that a person is obliged to show himself free, it is required not to eat leavened bread. But whenever he is not obligated, then he does not need to observe the prohibition of leavened bread. 즉, 사람이 obliged to show himself free, 자기 자신이 자유롭다는 것을 표현하기 위해서는, 보여주기 위해서는, 그 보여주기를 필요한 그 때에는 it is required not to eat leavened bread, 누룩 없는 빵을 먹어야 될 필요가 있습니다. 하지만 whenever he is not obligated, then he does not need to observe the prohibition of leavened bread. 즉 정리를 해서 말씀드리면 내가 자유민이다, 나 노예가 아니다 라고 이 세상 사람들한테 보여줄 때는, 그 보여주는 기간 동안에는 내가 누룩 없는 빵을 먹어야 된다는 것이죠. 하지만 그 이후에는 내가 자유인이라는 것을 모든 사람이 알고 있으니까 그 이후로는 내가 누룩 없는 빵을 먹을 필요가 없다라고 이야기를 하고 있습니다. 그러니까 잠깐 그 자신을 증명하는 그 기간 동안만 누룩 없는 빵을 먹을 필요가 있다는 것이죠. This is comparable to a king who appointed a person to be a minister. 이것은 비유로 얘기하면 한 왕이 어떤 한 사람을 자신의 관료로서 임명한 것과 마찬가지입니다. He rejoiced and wore clothes of glory all those days that he was being elevated to this level. 이때는 이 사람, 이 새로 임명된 이 사람은 rejoiced, 기뻐하면서 영광의 옷을 입게 되죠. All those days that he was being elevated to this level. 그래서 그의 어떤 임명식, 그 임명식을 축하하는 어떤 축제 기간 동안에는 그는 높여지기 위해서 그 모든 날 동안 이 영광스러운 옷, 이 축제 옷을 입게 됩니다. But afterwards, 하지만 그 이후에는 he did not need it. 그는 더 이상 그 옷을 입을 필요가 없는 거죠. 그러니까 쉽게 비유를 하면, 오늘날로 비유를 하면 결혼식 할 때만 결혼식 옷을 입는 거지. 그 이후로는 그 사람이 결혼했다는 걸 잘 알고 있기 때문에 결혼식을 입고 직장에 출근하거나 학교에 갈 필요가 없습니다. 그와 같다는 거죠. The following year, 그 다음 해에는 he observed those days that he rose to his honor and wore those clothes. 그 이후로는 혹여나 그가 자신의 그 임명된 사실을 기념하기 위해서, 그 영광을 높이기 위해서 그 날이 되면 잠깐 그 옷을 꺼내 입을 수도 있습니다. And he did so each and every year. 그러면서 그는 자신이 임명됐던 그 날마다, 그 축제 기간마다 그 옷을 꺼내 입겠죠. 하지만 맨날 입는 건 아닙니다. Similarly with Israel, 이스라엘의 경우에도 마찬가지입니다. It is written, 이렇게 기록되어 있습니다. 7 days shall there be no leaven found. 즉 1년에 7날들 동안만 누룩으로 만들어진 것들이 보이지 않게 하라 라고 명령되어 있는 거죠. For, 왜냐하면 they are days of rejoicing. 왜냐하면 이 날들은 축하해야 할 날이기 때문입니다. The days that they arose to dishonor. 그들은 하나님과의 그들의 이런 해방된 그 사건을 높이기 위한, 기념하기 위한 날이기 때문입니다. And went out of another bondage. 그리고 그 날은 이집트로 대표되는 클리포트의 영향력으로부터, 즉 다른 신으로부터 해방된 날이기 때문입니다. 그래서 every year,
매년 they observe those days 그 날들을 그들은 지키는 것입니다. When they rose to his honor 즉 하나님과의 그 명예, 하나님과의 그 영광을 높이기 위해서 즉 높이는 그때 and went out of another authority 그리고 다른 신인 이 이집트 세력으로부터 해방된 그 날이기 때문입니다. And came under holy authority 그러고는 이제 하나님의 주권 밑으로 내려온 그 날이기 때문입니다. 즉 정리를 하자면 매년 이 유대인들은 하나님께서 그들을 놀랍게 구출하신 그 사건을 이제 기념하면서 영광을 돌리고 또 자신들이 그 이집트의 클리포트의 세력으로부터 탈출하고 하나님의 주권하로 이제 넘어간 것을 이제 기념하는 날로서 7날 동안만 누룩을 안 먹는 것이죠. 효모가 들어간 것을 먹지 않는다라고 표현할 수 있겠습니다. Therefore, 따라서 it is written 이렇게 기록되어 있습니다. 7 days shall you eat unleavened bread. 따라서 7날 동안에는 너희들은 누룩 없는 빵을 먹을지어다. 그래서 한국어로는 오늘날 이제 무교병이라고 부르죠. 무교병이 이제 누룩이 없다. 그래서 효모, 이스트가 들어가지 않은 빵. 그래서 빵이 이제 부풀지 않고 이제 플랫하죠. 이렇게 평평한 빵이 됩니다. 그것을 먹으면서 이날을 기념해라 라고 합니다. 그래서 결국 이제 카발라적으로는 이제 영적인 의미로 이 누룩이라는 것이 상징하는 것이 어떤 이제 기존과 다른 그러니까 다른 하나님 그러니까 하나님과 다른 어떤 세속적인 것이 들어있지 않은 뭐 이런 의미를 품고 있는 거죠. 결국 그렇기 때문에 누룩 없는 빵을 먹는데 그렇다고 누룩 없는 세속적인 것이 들어있지 않은 것을 1년 365일 내내 상징적으로 먹을 필요는 없다. 왜냐하면 그 이후로는 우리가 해방됐다. 그리고 하나님의 통치 아래 있다는 사실을 모든 민족, 모든 세상이 알기 때문에 그 이후로는 굳이 먹어도 상관없다는 거죠. 왜냐하면 사람들한테 알리기 위해서 이걸 먹은 것이기 때문에 사람들이 다 알 때는 내가 먹을 필요가 없다는 것이죠. 네, 그런 식으로 이야기를 하면서 이번 주제를 마치고 있습니다. 다음 시간엔 다른 주제로 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.